హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగు లా ట్యుటోరియల్స్. ఈ వీడియోలో మనం ఏపీ అండ్ టీఎస్లోని పార్ట్ ఏ జీకే అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ద పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ యాజ్ ప్రివిలెంట్ ఇన్ ఇండియా ఎంఫసైజింగ్ ద ఇంటర్డిపెండెన్సీ బిట్వీన్ ఆప్షన్ ఏ సోషల్ జస్టిస్ and empowerment, option B urban development and rural development, option C urban employment and poverty, option D the legislative and executive organs. Correct answer is option D, the legislative and executive organs. Pegasus spyware, which became controversial in recent times, is developed by the company of which country? Option A Israel, option B Germany, option C India, option D United States of America. Correct answer is option A Israel. Next question. Union budget is always presented first in option A the Lok Sabha, option B the Rajya Sabha, option C joint sections of the parliament, option D meeting of the union cabinet. Correct answer is option A the Lok Sabha. The International Solar Alliance was jointly launched by India and France during COP21, COP22, COP23, COP20. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ COP21. ఈ COP21 అనే ఒక సమ్మిట్ ఫ్రెండ్స్. ఇది ప్యారిస్లో జరిగిందనమాట. ఫ్రమ్ నవంబర్ 30 టు డిసెంబర్ 12, 2015లో జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ శాటిలైట్ ఛానల్స్ వాజ్ లాంచ్డ్ ఆన్ 26 January 2003 ఫర్ స్ప్రెడ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇండియా? ఆప్షన్ ఏ ఏకలవ్య, ఆప్షన్ బి ద్రోణాచార్య, ఆప్షన్ సి జ్ఞాన్ దర్శన్, ఆప్షన్ డి జ్ఞాన్ వాణి. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఏకలవ్య. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 aims to rise the gross enrollment ratio in higher education to dash by 2035. ఆప్షన్ ఏ 75%, ఆప్షన్ బి 100%, ఆప్షన్ సి 50%, ఆప్షన్ డి 25%. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి 50%. Next question. In agricultural regions, groundwater can have a significant contraction of which pollutant? Option A cadmium, option B lead, option C nitrate, option D selenium. Correct answer is option C nitrate. Goal 1 of sustainable development is option A zero hunger, option B no poverty, option C quality education, option D clean water and sanitation. Correct answer is option B no poverty. Next question. Which country is hosting the 18th G20 Summit 2023? Option A India, option B China, option C Singapore, option D Pakistan. Correct answer is option A India. What is the theme of the World Intellectual Property Day 2023? Option A IP and youth innovating for a better future, option B IP during pandemic, option C awareness on IP, option D women and IP accelerating innovation and creativity. Correct answer is option D women and IP accelerating innovation and creativity. ఇక్కడ ఐపీ అంటే ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అబ్రివేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టైమ్ ఆఫ్ రిమెంబరెన్సీ అండ్ రీకన్సిలేషన్ ఫర్ దోస్ హూ లాస్ట్ దేర్ లివ్స్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ విచ్ మంత్? ఆప్షన్ ఏ ఏప్రిల్, ఆప్షన్ బి మే, ఆప్షన్ సి జూలై, ఆప్షన్ డి ఆగస్ట్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి మే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which sect of Buddhism does not believe in idol worship? Option A Hinayana, option B Mahayana, option C Vajrayana, option D Digambara. Correct answer is option A Hinayana. Next question. Which among the following is the writer of Kavya Darsha and Dashakumara Charita? Option A Kalidasa, option D Vishaka Datta, option C Bharavi, option D Dandin. Correct answer is option D Dandin. Next question. Indravati hydroelectric project belongs to which state? Option A Tamil Nadu, option B Orissa, option C Karnataka, option D Andhra Pradesh. Correct answer is option B Orissa. Next question. The pilgrims of Kailas Manas Sarovar Yatra go through which of the following passes? Option A Lipu Lake Pass, option B Niti Pass, option C Mulingla Pass, option D Jailapla Pass. Correct answer is option A Lipu Lake Pass. Next question. Which state or union territory launched Mo Bus service which was recently recognized by the
United Nations Public Service Award. Option A Telangana, option B New Delhi, option C West Bengal, option D Orissa. Correct answer is option D Orissa. Next question. Scale App, which was launched recently, provides skill development solution for dash employees. Option A textiles, option B automobiles, option C leather, option D electronics. Correct answer is option C leather. Find the missing number in the following series: 3, 5, 13, 43, 177. Option A 891, option B 713, option C 885, option D 899. Correct answer is option A 891. ఇది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్ 3 ఇంటూ 1 ప్లస్ 2 చేస్తే మనకి 5 వస్తాయి అనమాట. అలానే 5 ఇంటూ 2 తర్వాత ముందు మనం ప్లస్ 2 చేసాం కదా, ఇప్పుడు ప్లస్ 3 చేయాలి. నెక్స్ట్ 5 ఇంటూ 2 10 ప్లస్ 3 13. అలాగనే 13 ఇంటూ 3 ప్లస్ 4 13 3 39 40 41 42 43 ప్లస్ 4 43 ఇంటూ 4 ప్లస్ 5 177 177 ఇంటూ 5 ప్లస్ 6 891. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఫైండ్ ద మిస్సింగ్ లెటర్స్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సిరీస్: ELFT, GLHT, ILJT dash MLNT. Option A OLPT, option B LLMT, option C KLMT, option D KLLT. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి కేఎల్ఎల్టి. ఇక్కడ ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్, ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు, ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అయినా, ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ కాకముందు ఏమీ రాయకూడదు ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన పేపర్లో. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏబిసి A to Z రాసుకుని దాని కింద నంబర్స్ కూడా వచ్చుకోండి 1 to 26 అనమాట. ఏబి A1 B2 C3 అలాగా నంబర్స్ ఇచ్చుకుంటే మీకు ఖచ్చితంగా ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి 1-2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్. దానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. మీరు చార్ట్స్ వరకు రాసుకోకుండా ఒకసారి రాసేసుకోండి అనమాట. ఈఎల్ఎఫ్టీ ఇచ్చాడు క్వశ్చన్లో. ఈ అంటే 5, ఎల్ అంటే 12, ఎఫ్ అంటే 6, టీ 20. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వర్డ్లో వచ్చేసి జిఎల్హెచ్టీ ఇచ్చాడు. జిఎల్హెచ్టీలో సేమ్ అలాగే నెంబర్స్ రాసుకోండి 7, 12, 8, 20. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే లాస్ట్ రెండిట్లో టీనే ఉంది. నెక్స్ట్ సిరీస్లో కూడా టీనే ఉంది. దాని తర్వాత డాష్ పక్కన ఉండే ఎంఎల్ఎన్టీలో కూడా టీనే ఉంది. అంటే లాస్ట్ ఇది టీ అనేసి మనకు అర్థమైంది అనమాట. ఇక్కడ మనం ఆప్షన్స్లో చూసుకున్న అన్నిటికీ టీనే ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ దాంతో ఈ ఇచ్చాడు, సెకండ్ దాంతో జీ ఇచ్చాడు. అంటే ఈ వచ్చేసి 5, జే వచ్చేసి 7, మధ్యలో ఏముంది ఈఎఫ్ జీ. అట్లనే చూసుకుంటే జిహెచ్ఐ ఇచ్చాడు. ఐజేకే వస్తుంది నెక్స్ట్, కాబట్టి ఫస్ట్ లెటర్ కే. ఎల్ 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 మూడిట్లో సెకండ్ లెటర్ వచ్చేసి ఎల్ఏ ఇచ్చాడు, కాబట్టి మనకు కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన దాంతో ఎల్ఏ వస్తుంది సెకండ్. తర్వాత ఎఫ్ ఫస్ట్ వర్డ్లో, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎఫ్ ఇచ్చాడు. హెచ్ 1, 7 వదిలేసి 8 ఇచ్చాడు. తర్వాత హెచ్ ఐజే, తర్వాత జే ఇచ్చాడు కదా, కేఎల్ఎల్ వస్తుంది మనకి నెక్స్ట్. కేఎల్ఎల్టి లాస్ట్ ఆప్షన్, ఆప్షన్ డి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం నెంబర్స్ రాసుకుంటే మనకి ఏ నెంబర్, ఒక నెంబర్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇచ్చాడా లేదంటే 2 నెంబర్స్ ప్లస్ చేస్తే వచ్చిందనేది మనకి ఈజీగా ఫైండ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి మీరు A to Z పేపర్లో నెంబర్స్ రాసేసుకోండి రఫ్ ఇస్తానే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ EGHJKM is coded as fill, then how will you code EGDFDFKM? Option A LEEF, option B fill, option C FEAL, option D reel. Correct answer is option B fill. ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళు ఇచ్చిన వర్డ్ మనం కింద రాసుకున్నామంటే EGHJKM. ఇక్కడ ఏమైంది 2 లెటర్స్ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎఫ్ వదిలేసి జీ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ హెచ్ఐ వదిలేసి జే ఇచ్చాడు, కేఎల్ వదిలేసి ఎం ఇచ్చాడు, కేఎల్ వదిలేసి ఎం ఇచ్చాడు. దానికి ఫిల్ అనేది మనకు వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన చూసుకుందాం. ఈజీ ఎఫ్ వదిలేసి ఇచ్చాడు, డిఈఎఫ్ ఈ వదిలేశాడు, తర్వాత డిఎఫ్ ఇచ్చాడు అంటే ఈ వదిలేశాడు, కేఎం మధ్యలో ఎల్ ఫీల్ వచ్చేసింది కదా మనకు ఆన్సర్. ఇలా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది. ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ అయినా వేయచ్చు మనకు. ఆల్ఫాబెట్స్ నుంచి కంపల్సరీ 1-2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఏ సర్టెన్ కోడ్ 15789 ఈస్ రిటర్న్ యాజ్ XTZAL and 2346 is written as NPSU. How is 23549 written in that code?
ఆప్షన్ ఏ ఎన్పిటిఎల్సి, ఆప్షన్ బి ఎన్పిటియుఎల్, ఆప్షన్ సి ఎన్బిటిఎస్ఎల్, ఆప్షన్ డి పిఎన్టిఎస్ఎల్. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఎన్పిటిఎస్ఎల్. ఇది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్, ఇది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎలా అంటే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన కోడ్ మనం రాసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా. XTZALని ఏ విధంగా కోడ్ అన్నాడు, 15789 అన్నాడు. అంటే ఎక్స్ డినోట్ 1, టీ డినోట్ 5, జెడ్ డినోట్ 7, ఏ డినోట్ 8, ఎల్ డినోట్ 9 అనమాట. సేమ్ అదేవిధంగా ఎన్పిఎస్యు 2349 అన్నాడు. మనకు కనిపెట్టాల్సిన 23549. ఫస్ట్ మనము 23549 రాసుకుంటే 2 ఇక్కడ ఏ డినోట్ చేశాడు, 2 వచ్చేసి ఎన్ అన్నాడు కాబట్టి ఎన్. అలానే 3 ఏదాన్ని డినోట్ చేశాడు, పి. తర్వాత 5కి ఏదాన్ని డినోట్ చేశాడు, పి అనమాట. అలానే 4కి డినోట్ చేశాడంటే కానీ ఎస్. 9కి ఎల్, ఎన్పిటిఎల్ఎస్. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question. Taxonomy is related to classification in the same way as pedology is related to. Option A. Option A nature. Option B farming. Option C soil. Option D mountain. Correct answer is option C soil. Next question. Kumar walked 5 meters towards the north. Take a left turn and walked for 10 meters. He then took a right turn and walked for 20 meters and again took a right turn and walked 10 meters. How far is he from the starting point and which direction? Option A 20 meters north, option B 50 meters south, option C 25 meters north, option D 30 meters south. Correct answer is option C 25 meters north. ఇది ఎలా అంటే ఫ్రెండ్స్, కుమార్ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ నార్త్. ఫస్ట్ ఇక్కడ మీరు ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ డైరెక్షన్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నార్త్ అంటే మనం పైకి వేసుకోవాలి డైరెక్షన్, సౌత్ అంటే కిందికి వేసుకోవాలి, ఈస్ట్ అంటే కానీ రైట్ సైడ్, వెస్ట్ అంటే కానీ లెఫ్ట్ సైడ్. ఇక్కడ ఏమన్నా అంటే కుమార్ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ 5 meters టువర్డ్స్ నార్త్ అన్నాడు, మనం పైకి వేసుకో 5 meters నార్త్. అలానే టుక్ ఏ లెఫ్ట్ టర్న్ అండ్ వాక్డ్ ఫర్ 10 meters. లెఫ్ట్ అంటే ఇది మనకి రైట్, ఇది లెఫ్ట్ కాబట్టి లెఫ్ట్ అండ్ 10 meters. అండ్ వాక్డ్ ఫర్ 10 meters కాబట్టి 10 రాసుకోవాలి. అండ్ దెన్ టుక్ ఏ రైట్ టర్న్ అండ్ వాక్డ్ ఫర్ 20 meters. ఇక్కడ మనం లెఫ్ట్ రైట్ చూసుకుంటే లెఫ్ట్ కిందకి వస్తుంది, రైట్ పైకి వస్తుంది. మీరు ఇటు ప్రతి డైరెక్షన్ దగ్గర రైట్ లెఫ్ట్ రాసుకోండి, అప్పుడే మీకు ఆన్సర్ కరెక్ట్గా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు వాక్ 20 meters రైట్ అన్నాడు కాబట్టి పైకి 20 meters. అలానే అండ్ అగైన్ టుక్ ఏ రైట్ టర్న్ అండ్ వాక్ 10 meters. ఇక్కడ మనకు కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ లెఫ్ట్ రైట్ రాసుకుంటే రైట్ ఇటు సైడ్ వస్తుంది కాబట్టి టుక్ రైట్ అండ్ వాక్ 10 meters 10 meters. ఇక్కడ మనకు కింద 10 meters పైన 10 meters ఈ రెండు సేమ్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. హౌ ఫార్ ఈస్ హీ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ పాయింట్ అండ్ విచ్ డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఈ స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఇక్కడి నుంచి మనకు అతను ఇప్పుడున్న 10 meters స్టాప్ చేశాడు కదా, అక్కడికి ఎంత ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది కనిపెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనము స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి అతను లెఫ్ట్ తీసుకోకముందు 5 meters నడిచాడు ఫ్రెండ్స్. అలానే ఆ 5 meters ప్లస్ ఇక్కడ 20 meters నడిచాడు. ఈ 20 + 5 వచ్చేసి 25 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇతను ఏ డైరెక్షన్ 25 meters అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. 20 + 5 వచ్చేసి 25 meters నార్త్లో ఉన్నాడు అనమాట. స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్నాడు, స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి పైన ఉన్నాడంటే పైన నార్త్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్, కాబట్టి నార్త్ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు. Thanks for watching friends. Subscribe now for more updates about AP and TS law set. And don't forget to press the bell icon for regular updates.